all that whatever basic concept we studied, that extension part I will continue, students. Okay, the bridge course of physics, right? Now, bridge course syllabus. What are the things I am covering here, students? Here I am covering some of the syllabus I am covering. First one, that is unit and dimension. For unit and dimension, students, unit and dimension needs are very important to measure length, mass as well as time. Everything needs, okay, unit it needs. That's why I will cover the syllabus of unit and dimension. Okay, just one question. If I take a length, okay, if length, just I written a 1. If I written only 1, if I written here, then what is the meaning this one? 1, no meaning, okay. But here we want it is 1 meter or 1 kg, so no, or 1 second. For everything, what is needs, students, here? Very needs is unit and dimension is a very important. Okay, that also I will cover in this syllabus. Next one, that is motion in one dimension. Motion in one dimension. If object move along the straight line, then what are the quantity it is having? That it needs the distance, displacement as well as velocity and acceleration. And this phenomena I will explain in the motion in one dimension. Yes. Okay, again Newton's law. Maybe you are very familiar with the Newton's law. Newton's all 3 laws. Okay, maybe you are familiar with the Newton's third law very well, because every action there is equal and opposite reaction. Next one, gravitation. Next one is gravitation. The gravitation in this gravitation, whatever the force between two masses is explained in gravitation chapter, students. Okay. Next one here I am covering, that is thermodynamics. Just I will take one cup of water. I will take that cup of water heated with some amount of heat. Then what are the changes occurs? You know that only yes, water get heats. But how water gets heats? What are the phenomena will take place? That also I am covering in thermodynamics. Next one, oscillations and wave. Oscillation and wave. Here I will take a simple thread and that is tied with one stone. If I oscillate to and fro motion, then what are the things will happen? Otherwise, Earth revolves around the sun. That what we call it is? What type of motion we call it, students? Okay, it is one dimensional motion, or what type of motion? It is a periodic motion. Okay, that also I will explain in oscillation and wave. Next one, electric charge and field. Okay, I will give one example. Right, by removing your t-shirts, whenever we are removing the t-shirts, then what happens? Some sound will come. That is chut sound will come. Why that is? Because that shirt get charged. That concept I will explain in electric charge and field concept. Okay. Then magnetism and magnetism. What are the magnetism? You know that here we consider two magnets. If two magnets are brought nearer to each other, but having a different opposite poles, then this will get attract. Okay. But it is the same pole. What happens, students? Repulse. Maybe in school days, what you are doing, whenever you get a magnet, then you move it. You brought one each other. Okay, you are bringing each other. Then what happens? If it repels, then you are getting interest. But you don't know what is there. It is opposite poles or same poles. That also you don't know. That concept also I will explain in magnetism. Okay. Next one, light. You are familiar with light. What is light? It is a form of energy. Okay, but here we know that only it is a form of energy. The light, if without a light, we can't see anything in the universe. If light falls on the object, we can see the everything. Yes, these are the topics I am covering. But these topics are very important. When you come to the PU first year as well as PU second year, okay, brief introduction I am giving. But some of the concept you studied even on school level also you studied. But maybe you are remembering or not remembering, but I will cover almost all the concept I will cover. Okay, read carefully. But some of you are from Kannada medium students are there, and some of you are Marathi medium are there, and some of you are Urdu medium students are there. Okay, some of you from English medium also there. Okay, here some of the concept I will explain in Kannada also as well as in Marathi also. Okay, with respect to English. Okay, students.
Okay, I'll begin with my topic physics. I'll begin before moving to the physics. Okay, physics comes from a word science. Where the word comes? Okay, first that is, what is science, students? What is science? Science is a Latin word. Science is a Latin word. What we call it is in science Latin word? That is scientia. What we call it is a scientia, right? Otherwise, in Sanskrit, what we call it is from science. Science we call it is a Vijnana. What we call it is in Kannada also we call it as a Vijnana, and Marathi also we call it as a Vijnana. Okay, science is a Latin word scientia. Okay, but here I will define science. Okay, what is science? Science is nothing but it is a systematic and organized attempt to acquire. It is systematic. Systematic means continuous, regularly, right? Organized attempt to acquire knowledge about what's known here? Knowledge about surrounding. Knowledge about surrounding through the observation. First one, students. It is how we are observing in our surrounding through the observation and experiments and verification is known as what we call it, students, science. Very interesting word, science. Okay, our surrounding atmosphere or surrounding atmosphere, what we are doing? We are just observing. First we are observing, then we are doing the experiments we are doing. Then what we are doing? Again a verification. Yes, it is right or wrong we are doing. Yes, here I will take one example, students. This is, here I take a nature. If I ask, what is this? You can easily answer, yes sir, you take a nature you take. Yes, but if I ask someone, if you don't know, if I covered a blank card, then I will ask you, what is this? You can't answer anything. Why? Because completely blank is there. Okay, then you can't answer. If I open the blank screen, then you can easily answer, yeah, it is a nature. Why? Because due to the observation. Yes or no? Okay, same thing here. Nature of things we are studying, as well as stars, galaxies, as well as planetary systems. Everything we are studying in our, that also exists in our surrounding only. That is with experimentally as well as observation. That concept we are studying, that is known as what we call it, science. It is a very interesting topic. Very interesting topic. Okay, now in the science, I will take a physics. What is physics? Physics is fundamental science. Physics is a fundamental science concerned with understanding the natural phenomena. Whatever our surrounding things takes place, that we are studying in physics. Natural phenomena that occurs in the universe. Okay. First one example I will take here. That is this sunset. Okay, sunset. Why the sunset takes place, students? Anybody knows? No, we can't answer. You can't answer this. Why? Because you don't know how the sunset occurs. Just you know sunrises and sunset. Why it looks like a reddish color? Yes or no? Then because this all the concept, natural phenomena. Yes, we know. We are observing in our day-to-day life. By sunset, it looks like reddish. Why it is reddish only? Why not it is a blue color? Yes or no? Sky looks like blue color. Why not it red color? Yes, you know that. Okay, sky is a blue and sunset is a red. Yes, this all phenomenon you know. But what is the initial? What is the atomic interaction as well as molecular interaction takes place? You don't know. That concept we are studying in physics here. Not only this, volcanoes. Yes, why the volcanoes takes place? Yes or no? And this is also important. Then the volcanoes takes place due to the molecular motion inside the earth. Okay, but you don't know here the earth, inside the earth is filled with molten metal stones. What is it? Molten metal. Molten metal is nothing but it is a liquid. It is a not liquid. It is a plasma. Okay, one example I will give. For plasma state, whatever gel we are using, students, gel, just you put the gel
then slowly it will move, it not move faster. Yes, then inside that molten metal is there, then molten metal is filled with some of the elements. Yes? Those are under the motion, those are under the motion. Due to under the motion, if pressure increases, then volcanoes comes. Yes or no? Then what we call it, students? Jwalamukhi. In Kannada as well as Marathi, what we call it is Jwalamukhi, we call it, students. Okay, that Jwalamukhi occurs. Yak Jwalamukhi akatri? Jwalamukhi akatri andra inside the earth ಒಳಗೆ molecules movement ಇರ್ತದೆ. molecules movement ಯಾವಾಗ molecule movement ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಸಿಯರ್ ನೀವು ಕೈಂತೀರಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೀರಿ. ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈನ್ಬೋ. ಎಸ್, ಈಗ ಮಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ಮಳಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ rainbow formation. Yes or no, students? When we can get a rainbow, when one side is lightning, one side is sunrises, and another side is raining. That time, what we can get, students, here a rainbow is get. Okay. 5. When light falls on, when light falls on molecules, when light falls on molecules, then it get reflection takes place. What takes place? Total internal reflection takes place. Due to the total internal reflection, what we can get, students, here rainbow formation we can get. This phenomenon we are observing in our day-to-day life. Rainbow also you are observing, as well as volcano also you are observing. Yes, then reddish color also you are observing, but you don't know why it is taking place. Then that concept, this all the concept we are studying in physics. Okay, next scientific methods. Okay, in physics there are different methods, scientific methods. In scientific methods can be classified into different categories. Scientific methods in classify ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ different categories I classify ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. First one ತಗೋತೀನಿ. First one, that is the systematic observation. What is one systematic observation? Just one example ಬರ್ತೀನಿ students ನಲ್ಲಿ for systematic observation. That is apple falling from the tree. Apple falling from the tree. Yes, what we are doing, students? Just what Newton observed, just what we think. Yes, apple falls from the tree. Yes, we need to eat. What we think, but what Newton thought? Newton thinking, why this apple falls from tree to the ground? Why not ground to tree? So yes, then maybe I know you know that example also. Okay, now here apple falls from tree to earth. When it falls tree to earth, it falls. Okay, now here what we are doing, we are observing. Just what we are doing, students, here we are observing. Yes, apple falls from tree to earth, it falls. Yes, that is systematic observation. What we done in scientific methods? In scientific methods, first we will observe, then why this apple falls. Then after observation, what we will do, students? For after observation, then we will reasoning, then we analyze it. What we will do, students? Okay, why this apple fall? Just we observe. Okay, then we are start thinking, reasoning. Then we are analyzing why this is false. Okay, why not it goes from earth to tree? Yes, that we are doing as a reasoning, students. Okay, next we will move, students. That is mathematical modeling. Then we will apply the formulas. Okay, this one. Okay, this apple falls from certain height. This apple falls from certain height. Then what we'll use the mathematical tools, students. Mathematical modeling we'll use. Okay, what is the height of this object from earth to tree? Yes or no? Then how much time it is taking? Yes or no? Then what is the mass of the object? Then this all the mathematical tools we are using. That is mathematical tools we are using. First what we will do, students? First we will observe it. Now ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಮೊದಲು ಆಪಲ್ ಗಿಡದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಂತಲೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌದು, ಈ ಟ್ರೀ ಇಂತ್ರ ಅರ್ತಿಗೆ ಬಂತು, ಇದರ ಹೈಟ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂತ್ರ, ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ, ಹೌದಾ, ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಐತಿ ಇದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ
ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಟ್ರೀದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡೈತಿ ಅಥವಾ 3 ಮಿನಿಟ್ ತಗೊಂಡೈತಿ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರ್ತೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದಾರ, ಹೌದಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಊರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಓಕೆ, next these are what we call this mathematical scientific terms. Okay, now scope and excitement of physics. Okay, where we are using the physics. Okay, na igella ನೀವು physics ಅಂತೀವಿ, ಹೌದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೈತಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕೋಪ್ ನ, ಹೌದೇನ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್. Scope of physics is very broad and covers a wide range of magnitude of physical quantities, okay, such as length, mass, time. Okay, first I will take shows. That is mass. Mass, any one object will consider, any one object that having a certain mass. Then next, that having a length and time. What are the things it's having? Time. The scope and excitement of physics. It is very broad. Okay. You'll use smart physics. Use ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೋರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೈತಿ, ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೇಬೇಜ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು? ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತರಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Chemistry also is there, but physics, major word to explain physics. But in that, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ ಥಿಯರಿ ಹೋಗ್ತೀವ ಅವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೋಪ್? ಫಸ್ಟ್ the scope of physics comes from microscopic to macroscopic level. ಸಣ್ಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡದವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆನ್ಸ್ as well, ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀವಿ? ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, that is glasses. Yes, then glasses also. Then what are the phenomena? Then what you have to do? Then that sun object na ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Then sun as well as galaxies. Otherwise, if you are moving, I am moving, ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ the scope of science wide from microscopic to macroscopic. Okay, ಇಲ್ಲಿ microscopic ಒಳಗೆ some of the phenomena we studied and macroscopic some of the phenomena. Then macroscopic object study ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು in physics ಒಳಗೆ certain branch ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the various theories related to microscopic and macroscopic. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ SLC ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ,
ಇವು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ PCMB ಸಪರೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಲಿತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ when you go to the higher studies, ನೀವು ಇವಾಗ MSc ಮಾಡ್ತೀರಿ, BSc ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ only deals with the macroscopical phenomena. It is the study of macroscopic phenomena including objects like that is Newton's laws of motion in one dimension, right? That is the law of gravitation concern is known as what we call this classical physics. Again in ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ classical physics ಅಲ್ಲಿ macroscopical phenomena as well as Newton's law. Here also we study the velocity, displacement, acceleration. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This all the concept will study students in classical physics. Okay, next one. Electrodynamics. ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ನೀವು ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಈ ಬಲ್ಬ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಆ ವೈರ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತಿ? ವೈರ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈರ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಾವ ಎದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೋದೈತಿ. ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Electrodynamics study. Okay, that is it is deals with electric and magnetic phenomena associated with the charge and magnetic bodies is known as what we call it is electrodynamics. In the students of electrodynamics. Clear agada niಮಗೆ? I hope you are getting. So students, okay. Next, ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಹೌದಾ? ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ತಗೋತೀನಿ, ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀರ್ ಕಾದತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀರ್ ಕಾದತ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವಲ್ರಿ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾವ. ಏನಾಗ್ತಾವ? ಮೋಷನ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾವ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಐರನ್ ಐತಿ. ಐರನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಐ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್, at another end I can feel the hotness. Yes or no students? One end heat ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು end ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ hotness I can feel. Why? Because this iron is made up of free electrons. Iron ಹೆಂಗೈತಿ? ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗೈತಿ. ಈ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ? ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ. ಯಾವ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ? ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅದಿರಿ ನೀವು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಒಂದು 10 to 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದ. ಒಂದು 10 to 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಂತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ದುಡಿದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹಾಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್, ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ equilibrium and concerned with charges in internal energy and temperature and entropy. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ as well as entropy also change. That is known as what we call thermodynamics. Okay, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಎತ್ತರಲ್ಲೇ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ whatever nowadays you are seeing in YouTube videos ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ? ರೂಲಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರ್ತಾವ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಗತೆ ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಹೌದಾ? ಈ ಪೆನ್ನಿನ ಗತೆ ಮಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ ಒಳಗಡೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದವ್ರು? ಹೌದು, ಈಗ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುರಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮುರಿಯಂಗಿಲ್ಲ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರು? ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಸ್. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಸ್. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರ, ಹಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಕೈ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಹೌದಾ? ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದ ಹೋಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ನಮ್ದು ಏನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಗೆ ಅಂತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ದಾಗ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಲ್ಲೇ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ explaining microscopic phenomenon. ಯಾವುದು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ as classical physics can't explain. ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿನಾಮಿನನ್ at microscopical level, very small object is known as what we call quantum theories. Okay, in future generation already started 2020 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, in future generation we can observe the everything in microscope. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಮಾನಿಟರ್, CPU ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದ್ದು? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವು? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ದಾಗ ಇನ್ನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಇನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ. Got it? It is very important, very interesting also. Next, two fundamental concept of physics. ಎರಡು fundamental concept of physics study ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ as well as our day to day phenomena. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. an attempt to explain derives physical phenomena in terms of few concepts, laws to see the physical worlds. Okay, manifestation of some universal laws. ಯಾವ್ದು some universal laws? ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ apple falls from tree to ground. Yes or no students? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ apple falls from tree to ground ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾ ಐತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ F equals to m. ಹೌದ್ರಿ? one ನೆನಪಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸನ್ and here some of the planets are revolving around the sun. Yes or no? ಇಲ್ಲೂ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ G m1 m2 divided by r square. Yes or no students? Here also it is experiencing force. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಐತಿ, ಇವೆರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ತಗೋರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆ ಸೇಮ್. ಇವು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೇಮ್ ಎರಡು ಮಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇವೆರಡು ನೋಡುವ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ F equals to G into m1 m2 divided by r square. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಕವು? ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಕವು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಕವು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೇಮ್. That is F equals to ma you can take. Next, unification. Then another one, reduction. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್? ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ to derive the properties of bigger or more complex. Reduction, derive of bigger and more complex system forms the properties and interaction of constituent simple part. Okay, simple word da ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ
ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೆಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದಿರಬೇಕು ಹೌದಾ ಆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಎತ್ತರಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕುಂತ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಓದ್ತೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಐತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರು without a physics we can't use any mobile phones any computer devices because everything is provided by a physicians okay that is first one steam engine first steam engine okay steam engine is inspirable for industrial revolution ಯಾವಾದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಇದನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಂದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 18th ಸೆಂಚುರಿ ಯಾವಾಗ್ರಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಹೌದಾ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌದಾ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀವು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಇದು ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ nowadays ಜಿಯೋ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯೋ 5G ಬರುತ್ತೆ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಐತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ವೇವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಫ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ wireless communication this is provided by physics only yes next computers are some other examples okay computers nowadays ella work na complicated work na simplest work ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ simplest work computer so this all contributed ella ಯಾರು contribute ಮಾಡಿದ್ರು all contributed by physics to the technology okay ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಏನು contribute ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದರ contribute ಮಾಡಿದಾರೋ ನೋಡೋಣ first name discovery and country first ನಮ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಏನೈತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲವ ಇಟ್ಲಿ ಅವ ಬಟ್ ಇವನ್ ಲಾಸ್ ಅವಾಗ ಯಾರು ಅಗ್ರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ದಾಗ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಚರ್ಚ್ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಗೆಲಿಲಿಯೋಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಫೇಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಥಿಯರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಂದವ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಹೌದಾ ಎರಡನೇ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ F equals to G into M1 M2 divided by R. ಇನ್ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಯು ಕೆ
ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಾಣೋದನ್ನ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಐತೆ, ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Indian person C V Raman, that is known as what we call this scattering of light. Scattering of light from India. Next one, Roentgen X-ray. Roentgen X-ray. Roentgen X-ray and explain ಮಾಡ್ತಾನ. Then again he died with cancer. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? X-ray ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾ ಈ ಕೈ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಈ ಕೈದ ಒಳಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಕೈದ ಒಳಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಕೈದ ಒಳಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ನಮ್ದು ಇಮೇಜ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ರಾಡ್ಜನ್. ಬಟ್ ಹಿ ಡೆಡ್ ವಿತ್, ಇದರಿಂದ ಸಾಯ್ತಾನಂತ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ರೇ ರೇಸ್ ಅವ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ. Yes or no? He from Germany. Illinois, Germany. Clear? Okay, next. Technology and scientific principle. ಹೌದು, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ಎಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಫೆನಾಮಿನ ಎದ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈ ಫೆನಾಮಿನ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ರಿ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾಜಿಕ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಹೌದಾ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಿ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬರ್ನೌಲಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದೃಶ್ಯವಂಶ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. That is force of attraction and repulsion between two masses is directly proportional to force of attraction and force of attraction, not repulsion, force of attraction between two masses m1 and m2 divided by r square, product of its magnitude and inversely proportional to square of distance. This proportionality constant is removed. F equals g into m1 m2 divided by r square. This is known as what we call gravitational force. Yes or no? Okay. Next one, electromagnetic force alli idu gravitational force for bigger object, ದೊಡ್ಡ mass ಗೆ. for sun mass ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? for sun charges. Okay, for small charges this is q1 and q2 distance. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ F equals to k into q1 q2 divided by r square. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ಬರ್ದಿ? ಬಿಗರ್ masses F equals to g into m1 m2 divided by r square. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ದಿ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ k into q1 q2 divided by r square. by seeing ಎರಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ನೇಚರ್ ಲವ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನೇಚರ್ ಲವ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಕತಿ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಲವ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. Okay, next one, strong nuclear force. What is known as the strong nuclear force? You know that atom and students, you know the name atom inside anything nucleus. Nucleus filled with the proton and neutron. ಈ proton and neutron agli proton neutron agli
ಇವೆಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕದವು, ಇವಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ? ಹೌದೇನು? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇದೆ ಅಟಮ್ ಐತಿ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಐತಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಏನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್? ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನೈತ್ರಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ ಎದರಿಂದ ಬೈಂಡ್ ಆಗೈತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎದರಿಂದ ಬೈಂಡ್ ಆಗೈತಿ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೈಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಗೈತ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಅಟಮ್. ಅಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. It is the smallest matter. ನೋಡ್ರಿ, this is also called as a matter. ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I will divide very small. I can't divide again. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಅಣುಗೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಅಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಣು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅಟಮ್. ಅಟಮ್ ಏನೇನು ಕಂಟೈನ್ ಆಗೈತಿ? ಅಟಮ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಐತಿ. ಅಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತ್ರಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ electron, next neutron. ಏನೈತ್ರಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಐತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲದಾವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಾಗ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what is atom? It is a smallest indivisible matter. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿತ್ತು? ಅಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನೇನು ಕಂಟೈನ್ ಆಗೈತೆ ಅಟಮ್? ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೈತ್ರಿ? ಈ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗೇನು ಕೈಗಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕೈಗಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೈಗಾದೊಳಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ರಿ, ಅದು ಎದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಇದು ತಗೋರಿ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ತಗೋರಿ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋರಿ. ಹೌದಾ? ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕತಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಕತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಕತಿ? ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಕತಿ? ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಈಗ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗ ಏನೇನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಹೌದು? motion in plane, motion in straight line, then again laws of motion, then again energy and power, work energy, system of particles, and again gravitation. So no, gravitation. Then here mechanical properties of solid, mechanical properties of liquid as matter, thermodynamics. Yeah, this all the concept we will study in first course. Get it? Okay. That's why I'm telling you, physics is a loving subject. Physics is a loving subject. Okay students, next class ನಾನು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, as well as ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ದಾಗ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು 8th 9th ಕಲಿತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 8th 9th ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಅವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದ SI ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ 3 ಲಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. This all I will discuss in the next class. Okay, watch our videos and support us. Thank you.